जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिन संपर्क आज हूँ 5 जानुआरी जानुआरी मासर 5 तारिख सोमवार 2026 मसीहा ओडिया रे माघ मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे धनु 21 दिन। दर्शक बंधु आज हूँ पुष्याभिषेक। आसतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र संपर्क आज द्वितीय तिथि सूर्योदय पर ठारू सकाळ बा पूर्वाह्न 10 घंटा 5 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। सकाळ 10 घंटा 5 मिनिट परे तृतीय तिथिर संयोग आरंभ हेबो। आज दिन नक्षत्र पुष्या नक्षत्र सूर्योदय पर ठारू मध्याह्न 2 घंटा 11 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। मध्याह्न 2 घंटा 11 मिनिट परे आज अश्लेषा नक्षत्र आरंभ होई दिन तमाम गति करिवे। आज कर्कट राशि चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज दिन घातवार एवं घात चंद्र संपर्क आज होउची मिथुन राशि व्यक्तिंकर घातवार। जो मानकर मिथुन राशि सेमानकर आज घातवार एणु करी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष दिनटी सतर्कता बा सावधानता अवलंबन करबा आवश्यक। विशेष करी ठंडा कफ ज्वर स्वास्थ्य जनित समस्या थिबारु शारीरिक कष्ट थिबारु जगी रखि चलंतु। अर्थहानि जोग थिबारु मध्य सतर्कता रखंतु। कौन सी राशि पर आज घात चंद्र जोग नहीं। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क केउ खाद्य को आपण ग्रहण करिवे नाही। आज दिबा 10 घंटा 5 मिनिट परे बा सकाळ 10 घंटा 5 मिनिट पर ठारू आपण माने आज दिन पटोल को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। तरकारी सिंतुला रे पटोल खांतु नाही। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आमर समस्या समाधान रे ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष को पूजा कले केउं ग्रह प्रसन्न होता। ब्रह्मज्येष्ठी पूजा वृक्ष को पूजा कले कौन शुभ फल मिलता है से संपर्क में आम आलोचना करवा। ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष कई कहती या ब्राह्मण झाटिया वृक्ष प्राय गाँ गहली रे आ जो लोकल लैंग्वेज रे प्राय लोक ब्राह्मण झाटिया बोली कही। ब्रह्मज्येष्ठी ये होचंती बृहस्पतिंकर वृक्ष। ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष अनेक शास्त्र रे जदि बृहस्पति आपणकर खराब अच्छा जातक ताहले पाचिला कदली गछ छोट पाचिला कदली गछ को कुंडरे लगाई पूजा करने कहुई। तेरे बृहस्पतिंकर सबुठारु इफेक्टिव गछ जोड़ा इफेक्टिव रिजल्ट शीघ्राति शीघ्र शुभफल प्राप्ति ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष पूजा करिवार विधान रही। कारण ये ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष बृहस्पतिंकर बास थाए बा बृहस्पति महाग्रहंकर जो शक्ति बा बृहस्पति महाग्रहंकर जो कृपा ये वृक्ष उपर रही थाए। तेणु ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष को विधि विधान अनुजाई पूजा कले गुरुंकर जदि जातक किसी समस्या रही बृहस्पति जदि दुर्बल अछंती बृहस्पतिंकर जदि दशा महादशा जातक चली बृहस्पतिंकर जदि अंतर्दशा चली बृहस्पति जातक चली नॉर्मली बृहस्पति होचंती एक नैसर्गिक शुभग्रह। बृहस्पति चलन समय व्यक्ति विशेष यथेष्ट शुभफल तांको जीवन में पाई थांती। किंतु से बृहस्पति मध्य पाप ग्रह सहित युक्त हेले बृहस्पति राहुयुक्त हो जातक गुरुचंडाल दोष सृष्टि करथिले। बृहस्पति मकर राशि रे नीच थिले। बृहस्पति शनि द्वारा पीड़ित होते बा पाप ग्रहंकर दृष्टि रही जाइथिले बा बृहस्पति रवियुक्त हो अस्त हो जाइथिले बा बृहस्पति पूर्व आम आलोचना करिचे केन्द्राधिपति नामक दोषरे दशयुक्त होते। मोटामोटी बृहस्पति जदि दशयुक्त होती बृहस्पति जदि फल प्रदान करूना ताले व्यक्ति विशेष बृहस्पतिंकर कृपा प्राप्ति पाई बृहस्पति पीड़ारू रक्षा पाइबा ये ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष को जदि कुंडरे लगाई गुरुवार ठारू आरंभ करी गुरुवार ठारू पूजा आरंभ करी बा वृक्ष को वरण करी वृक्ष को निमंत्रण करी बृहस्पति को वृक्ष मूल जलदान करी हलदिया होची बृहस्पति का रंग। तेणु हलदिया फूल आपण कनियर फूल चंपा फूल गेंडू फूल अर्थात हलदी रंगर फूल एवं किछि भोग धूप दीप किछि भोग दे आप रेगुलार ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष को पूजा करंतु। देखिए निश्चय बृहस्पतिंकर जदि किसी समस्या रही बृहस्पति यदि अशुभ फल प्रदान करुचंती बा बृहस्पति आपण जातक शुभ आपण को रेजल्ट दौरान किंतु जेतिक रेजल्ट आप आशा करुचंती बा जेतिक आपणकर परिश्रम हिसाब रे फल मिलिया कथा से फल मिलूना ताहले आपण वृक्ष को पूजा करने द्वारा निश्चय बृहस्पति कृपावृष्टि करेंगे। एवं बृहस्पति आम जाचु जातक यथेष्ट शुभता रही है। व्यक्ति विशेष जीवन में आग को जीवाई आग को बढ़ावाई उन्नतिर सोपान में पहुँचापी बृहस्पति भूमिका रही है। कारण बृहस्पति को एकाधिक क्षमता दि जाइए। सबुठ बड़ क्षमता हूँ बृहस्पति कौन ना बृहस्पति उन्नति कारक
ତାଠାରୁ ନିଜର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ କ'ଣ ନା ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱାତ୍ତିକ ଗ୍ରହ, ତାମସିକ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାତ୍ତିକ ଗ୍ରହ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ବା ଉନ୍ନତିକୁ ବହୁଗୁଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ଜୀବ ସ୍वस्थାନ ହନ୍ତା ବଦନ୍ତି ମୁନିବର ଦୃଷ୍ଟି ତସ୍ୟ ପ୍ରହୁଷ୍ଟା, ସ୍वस्थାନ ପାଳକ ସୌରୀ ପରମ ଭୟଙ୍କରୀ ଦୃଷ୍ଟି ତସ୍ୟ ପ୍ରନଷ୍ଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବୃହସ୍ପତି ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରହ, ଜୀବ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ୟ ନା ଜୀବ, ଜୀବ ସ୍वस्थାନ ହନ୍ତା, ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସନ୍ତି ସେ ଭାବଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ତସ୍ୟ ପ୍ରହୁଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତି ନକାରାତ୍ମକ ଥିଲେ ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦଶା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କବଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଏକାଧାରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥକାରକ ଗ୍ରହ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଭଲରେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ବୃହସ୍ପତି ଉନ୍ନତିକାରକ ଗ୍ରହ ବା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ଗ୍ରହ, ଅର୍ଥକାରକ ଗ୍ରହ, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିଥାଏ, କର୍ମଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବା ଆପଣ କହିବା ଭାଗ୍ୟ ସଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାରକ, ତେଣୁ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ କାରକ। ଯଦି ଘରେ ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାଳଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ କାରକ, ବିଶେଷ କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପୂଜା କଲେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟତାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବା ଅବାଧ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟତାରୁ ଦୁଷ୍ଟାମିରୁ ଶିଷ୍ଟାମି ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାକାରକ ଗ୍ରହ। ସେଭଳି ଯଦି ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି, ବିବାହ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥାଏ, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ମାତ୍ର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟାର ଜାତକରେ ଗୁରୁ ପତିକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ବା ସ୍ୱାମୀକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି ବା ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ସାମ୍ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଝିଅଟିଏ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏବଂ ଭୋଗ ଦେଇ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ରେଗୁଲାର ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୂଜା କରିବେ, ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ, ମାଟି କୁଣ୍ଡ ହେଉ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ ହେଉ, ସେଥିରେ ହଳଦୀ ବଳି ଦେବେ ବା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବେ, ହଳଦିଆ ଧାଗା ବା ବସ୍ତ୍ର ଗୋଡ଼େଇ ଦେବେ, କରିଆ କନା ଗୋଡ଼େଇ ଦେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ ଝିଅ। ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଜଳ ଦେଇ, ସେ ପତ୍ର ଜଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ସେ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଜଳ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଜଳ ଦେଇ ତାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପତ୍ର ଜଳ ଦେଇ ଆପଣ ଜଳକୁ ଆଚମନ ଆକାରରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ପାଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ, এই কথা কেবল কুହାଉଛି যে ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ। ଏପରିକି ଯଦି ଆପଣ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଘର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଘର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଏକତାଲା ଅଛି, ଆପଣ ମନରେ ଅଛି ପଇସା ପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତାଲା ଘରଟିଏ କରିବି, ବା ପୁଅଟିଏ ଅଛି ବା ଝିଅଟିଏ ଅଛି, ତାର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲାଣି, ଫାଇନାଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି ସବୁ କଥା, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିବାହବ୍ରତ। ତେଣୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ତାର ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ମିଡ଼ିଆରେ, ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ରାତି ପାଇଲେ ଜାତକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୋର ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ, ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୋଷ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ସେ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତା ଦୂର ହୋଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସି କହିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଏ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା, ବା କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସମାଧାନ ହେଲା, ବା ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଘଟିଛି, ଘର କାମଟି ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବା ଏକତାଲା ଥିଲା ତାକୁ ଦୁଇତାଲା କରୁଛି, ବା ଜମିଟିଏ ଥିଲା ସେଠି ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ବା ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟିଏ ସାର୍ କିଣିଲି, ବା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ଟି କିଣିଲି, ଏ କଥା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବହୁତ ଏଇଟା ଅନୁଭୂତିରେ କଥା, ବ୍ରହ୍ମଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କଲେ ନିଜର ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଗୃହ ବା ଭୂମି ହେତୁକୁ ଯଦି କିଛି ସୁଯୋଗ ଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ
ପାଳନ କରିପାରିବେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଷ୍ଟି ଗଛ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଗୁରୁବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ପାରିବେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଖେଚୁଡ଼ି କରି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହେତୁକ ବା ବୃହସ୍ପତି ହେତୁକ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଏକ ଶୁଭତାର ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ରାଶିଫଳ ଆଜି ଦିନର ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନର ଆଜି ଦିନର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ବା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦିନଟିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ରଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 1 ଏବଂ 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବା ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ବା ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ନୀଳ ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏଭଳି ଲୋକ ନ ମିଳିଲେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈକୁ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ବା ଘାସ ବଦଳରେ 5 ବିଡ଼ା 7 ବିଡ଼ା ଶାଗ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ କିଛି ଯୋଜନା ବା ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶରୀରରେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଅଣ୍ଟା ବା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଚର୍ମରୋଗ ବା ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ମତାନ୍ତର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦିନଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଖଇର, ସବୁଜ ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ପ୍ରଦାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବା ମାନସିକତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଭଲ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ଆଭୂଷଣ ବା କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ
उच्च विद्यार सफलता प्राप्ति करेंगे कौन इंटरव्यू थी क्वालिफाई हो पारे। शुभ रंग हिसाब से धला कमला और लाल रंग को व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से नंबर 2 की व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति घर जो आप दूर यात्रा करुँच चामुचे महू बा सामान्य महू चामुचे खाई दूर यात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद हो। सिंह राशि आय अनुसार व्यय आपंकर बढ़ी जापे। कर्मक्षेत्र में उच्च पदाधिकारी आपन को प्रशंसा करेंगे। प्रत्येक विवादीय कार्य आप जययुक्त हेबे। कोर्ट कचेरी माली मकदमा थिले एथिरे विजयी हेबे। पारिवारिक जीवन सुखमय हो। शरीर में उच्च रक्तचाप थंडा किंबा थ्रोट इन्फेक्शन भली समस्या देखा दे पारे। आपण शुभ रंग लाल हलदी एवं सबुज यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 1 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति बही जाउथुबा जलराशि रे गोटे सुखिला नड़िया को आपण प्रवाहित करूँ। दिनटी शुभरे कटिब। कन्या राशि आय को चाहिए व्यय करूँ। आज दिन में आय तुलन में व्यय बा खर्च बढ़ी जापे। पारिवारिक जीवन में साधारण कथा को नहीं किछिटा समस्या उपजी पारे। मन मध्य मन अशांति रहिबो बा मन भाराक्रांत हेबो। अन्य को साहाय्य करी पश्चाताप अनुभव करि पारंती। आज दिन में कौन चुक्तिपत्र दस्तखत पूर्व एग्रीमेंट साइन करिया पूर्व भावी चिंती आप साइन करूँ। टेक्निकल विभाग में कार्य करुवा व्यक्तिविशेष बैंक बीमा फाइनान्स विभाग में कार्य करुवा व्यक्तिविशेष शिक्षा क्षेत्र बा एजुकेशन रे कार्य करुवा व्यक्तिविशेषों दिनटी यथेष्ट शुभप्रद रही। शुभ रंग सबुज नील आकाशी। शुभ संख्या 5 और 6। अधिक शुभ फल प्राप्ति आपण माँ दुर्गा को दर्शन करूँ। गोटे पानपत्र देहरे 7 गोटी लवंग एवं 7 गोटी गोलमरीच माँ पाखे अर्पण करूँ। दिनटी शुभप्रद हो। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि कटिब। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति विशेष भ्रमण प्रिय हेबे। कौन बंधु बा मित्र सहित अकस्मात साक्षात हेब। गृह को कौन गृहजात सामग्री क्रय करेंगे। कर्मक्षेत्र स्थिति आपंकर मजबूत रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय शुभफल बा लाभफल प्राप्ति करेंगे। विद्यार्थी माने पाठ अपेक्षा आपंकर सिनेमा यात्रा बा कौन भ्रमण प्रति अधिक आग्रह करेंगे। खाद्यपेय विद्यार्थी माने चूजी हेबे बा पिला माने आज चूजी हेबे। आपंक शुभ रंग धला कमला एवं खैर यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति देवादेव महादेव को दर्शन करी दूर यात्रा करूँ। बिच्छा राशि कर्मक्षेत्र में किछिटा समस्या देखा दे पारे। उपस्थित बुद्धिबल प्रत्येक समस्या आप समाधान करेंगे। वाणिज्य करुवा व्यक्तिविशेष व्यापार वाणिज्य लाभ फल प्राप्ति करेंगे। गृह को कौन अतिथि आगमन घटिव। अपराह्न समय दूर यात्रा करने सहित किसी खर्चांत हो पारती। आपण शुभ रंग लाल आपणकर हलदी एवं खैर बा मेरून यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 9 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति बही जाउथुबा जलराशि रे 9 गोटी रक्तवर्णर पुष्प बा लाल मंदार फूल प्रवाहित करूँ। धनु राशि कर्मक्षेत्र को नहीं सामान्य चिंतित रही पारती। तथापि आपणकर आज उत्साह भल रहिबो। पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखप्रद रहिबो। दाम्पत्य जीवन में किसी मनोमालिन्य मतांतर थिले ता दूरीभूत हेबो। संतानकर कार्यकलाप को नहीं आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे। मोटामोटी पारिवारिक जीवन भल रही। व्यवसायी माने व्यवसाय रे मध्य भल अर्थ उपार्जन करेंगे। जो माने टेक्निकल विभाग में कार्य करुँच इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड रे अछंती आईटी फील्ड रे अछंती बा जो माने कवि साहित्यिक लेखक गीतिकार से दिनटी अत्यंत शुभप्रद रहिबो। आपण शुभ रंग हिसाब से हलदी लाल एवं गोलापी रंग को व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से नंबर 3 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभफल प्राप्ति
ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ ଶୁଖିଲା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ ନିଜ ପକେଟରେ ବା ପର୍ସରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଯାନବାହନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ, ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଭଳି ଯୋଗ ଥିବାରୁ ବା କଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ହଠାତ୍ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଦିନଟିରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିଚାରାଧୀନ ମକଦ୍ଦମା ଥିଲେ ଏହାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ବା ତାରିଖକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗି ରଖି ଆପଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କାହାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଖଇର ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 6 ଏବଂ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଘରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବା ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲେ 7 ଗୋଟି ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭରେ ବିତିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରାଶି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ଖଇର ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଘରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ବା ଆଗକୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତଥାପି ଦିନଟିରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ରହିଛି, ଯୋଗ ରହିଛି, ଭଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବହୁ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅକସ୍ମାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ବା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆଜି ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।